ਸਾਹਿਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੂਖਮ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ-ਪਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਧ ਕਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ पंजाबी ਵਿੱਚ जन्म साखियाँ सी। बहुत सारे हिंदीतर भाषी लेखकों ने भी लघु कथा लेखन किया, लेकिन वो सारा का सारा छितराया हुआ था। ऐसे में पंजाब ने 1988 में एकजुटता का एक प्रयोग शुरू किया। मिनी कहानी विधा ने शुरू होने तो हुण तक अपने रूप विच लगातार निखार लियांदा है ते नाल ही नाल विषयां दी चोण विच भी वंड सवंता आई है। पंजाबी मिनी कहानी ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 2-4 ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦਾ ਸਵਰਨ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ परिचय डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति तो श्याम सुंदर अग्रवाल जी नाल होया और मैनू ये जान के खुशी हुई कि पंजाबी विच भी लोक कथावां बहुत श्रेष्ठ ते मानक ढंग नाल लिखियां जा रही सी। विधा दी पछाण उसदे रूप सदका है। मिनी कहानी विच ये धुंधलका सब तो वध है। इसका मुख्य कारण है इसका छोटा आकार। क्यों जो साडे सभ्याचार विच छोटे आकार दीयां रचनावां दी अमीर परंपरा है। मिनी कहानी नूं इन्हां रूपां तो निखेड़ना जरूरी है तां जो मिनी कहानी नूं वखरी साहित विधा दी पछाण मिल सके। इस संदर्भ विच जरूरी हो जाता है नरोल विधा नूं समर्पित पत्रिका ते सफर शुरू हुंदा है मिनी त्रैमासिक दा। ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਹੈਤੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ शुरू करन दा मतलब विचार बना लिया। पंजाबी मिनी कहानी नाल संबंधित मिनी मैगजीन दा प्रकाशन अपने आप विच एक विलक्षण वरतारा है। किसी भी भाषा दे विच किसी भी विधा नाल संबंध बहुत सारे मैगजीनां दा प्रकाशन हुंदा है, पर मिनी मैगजीन दा प्रकाशन इस पक्षों विलक्षण है कि इस दे संपादकां दी जो तिकड़ी है वो महज मिनी कहानियां दा संपादन नहीं कर रहे बल्कि मिनी कहानी नूं बियांत रहे ने, मिनी कहानी का आयोजन कर रहे ने ते मिनी कहानी नाल पिछले 25 सालों तो लगातार जुड़े हुए ने। जियों-जियों पत्रिका अगे वधदी गई इस नाल पंजाबी दे नवे लेखक जुड़े ते पंजाबों बाहर दे भी। इस तरह
ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 25ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ प्रभाव भी पाता है और उस तो प्रभावित भी होता है। जब लघु कथा की बात होती है तो उस समय सबसे बड़ी बात ये आती है सामने कि लघु कथाओं में पत्रिकाएं तो समय समय पर बहुत निकलती रही हैं, हिंदी भाषा में भी, पंजाबी में भी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी। लेकिन जब विश्व स्तर पर हम देखें कोई भी लघु कथा में कोई भी पत्रिका ऐसी नहीं है जो निरंतर अपने 110 अंक निकाल चुकी हो, या 26-27 साल जिसने लगातार निर्बाध रूप से लघु कथा की सेवा की हो, वो भी अपने विभिन्नता के कारण, विभिन्न अंकों की विविधता के कारण और अपनी एक साहित्यिक गरिमा के कारण। पंजाबी की मिनी कहानी अपने आप में एक साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन का नाम है। पंजाबी मिनी कहानी की विकास प्रक्रिया हुण बिल्कुल ठीक लीह ते चल रही है। दूसरियां गल्पी ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1988 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਸਦਕਾ ਮਿੰਨੀ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। इतने वर्षों में जहाँ पंजाबी के नए और पुराने सभी लघु कथाकारों को जोड़ा, वहाँ एक महती भूमिका रही है कि मिन्नी पत्रिका ने संपादन के क्षेत्र में एक नया आयाम, नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए भारतीय भाषाओं के लेखकों को भी बराबर प्रस्तुत किया। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿਲੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ। ਇਸ ਦੇ 17ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਧਾ ਦੇ ਜੋ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਝਵੀਂ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। मंटो पर विशेषांक निकाला, खलील जिब्रान पर विशेषांक निकाला, परसाई जी पर भी काम किया। तो ये सब पंजाब की सीमाओं से बाहर निकाल करके इस पत्रिका को पूरा भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ। 75ਵਾਂ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਵ ਲਘੂ ਕਥਾ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ। देश भर के कथाकारों की उत्कृष्ट लघु कथाएं पंजाबी में अनुवाद करके पंजाबी में संकलन निकाले, पंजाबी के लेखकों की उत्कृष्ट लघु कथाएं हिंदी में अनुवाद करके उन्होंने हिंदी के संकलन निकाले।
और उससे हिंदी जगत को उन लघु कथाओं से परिचित कराया। इतना बड़ा काम इस संस्था के अलावा हिंदीतर भाषी प्रदेश की किसी दूसरी संस्था ने किया हो, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया। ਹਰ ਵਿਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਲੋਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਵੇਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਧੀਵਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਧਾ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1990 ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ कार्यक्रम शुरू किया। ये प्रोग्राम अपने आप में असाधारण इसलिए है कि इसमें कोई मंच नहीं होता। नीचे सभी लेखक 20, 30 या 40 की संख्या में जो होते हैं बैठकर बारी बारी से रचना पढ़ते हैं और बाकी उपस्थित लेखक और पाठक उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं। ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ कि असल में मिनी कहानी की है। जहाँ शुरू में इसमें 10-12 लेखक हुआ करते थे, आज संख्या इतनी अधिक हो गई है कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये इसकी सफलता की एक अपने आप में मिसाल है। ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫਲਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2.5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ वो लगातार हो रहे हैं। डलहौजी में सम्मेलन किया, धर्मशाला में सम्मेलन किया, बनी खेत में सम्मेलन किया। जो लेखक ने मिनी कहानी लिखते हैं आपकी भाषा के उन्होंने नाल साडा जिहड़ा तालमेल हुंदा है, असी उस उधरले पासे जिहड़ी मिनी कहानी लिखी जा रही है, लघु कथा लिखी जा रही है, असी उस दे नाल अपनी पंजाबी मिनी कहानी नूं बेचदे हां भी असी कित्थे खड़े हां। इस तरह एक सानूं तुलनात्मक अध्ययन करन दा जिहड़ा मौका है वो इस अदारे वालों लगातार मुहैया करवाया जा रहा है। पंजाबी मिनी कहानी ने एक लंबी यात्रा करते हुए अपने स्वरूप नूं, अपने कंटेंट नूं, अपनी शैली नूं निखारन दी कोशिश की है। ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ
ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਵਿਦਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾਬੱਧ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि हमारा अनुभव क्षेत्र बहुत छोटा है और हम बराबर उसके अंदर केवल परिवार और रिश्तों तक ही सीमित हो जाते हैं। इससे ये होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को और लोकल मुद्दों को हम लघु कथा में नहीं पिरो पाते हैं। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪੈਮਾਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ पूरी तरह मार्गदर्शन किया। पंजाबी लघु कथा में एक नई पौध तैयार करने में बहुत बड़ी मदद दी है। समाज के किसी भी पहलू में तब्दीली लियाउण लई नौजवान पीढ़ी विच विश्वास लाजमी है। इस धारणा नूं मिनी त्रैमासिक अते इस दे प्रोग्रामां ने हमेशा अपनाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो मिन्नी की बुजुर्ग पीढ़ी है वो खुद ब खुद कथा की कमान नई पीढ़ी को देती आ रही है। कम से कम पंजाबी भाषा में देखने में आ रहा है कि उन्होंने अपने ही कार्यकाल में, जबकि वो खुद श्याम सुंदर दीप्ति अभी भी लिख रहे हैं, विक्रमजीत नूर अभी भी लिख रहे हैं, हम हरभजन खेमकरणी अभी भी लिख रहे हैं, श्याम सुंदर अग्रवाल अभी भी लिख रहे हैं और बहुत सारे जो पुरानी पीढ़ी के लेखक हैं वो अभी भी लिख रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने नई पीढ़ी को जगदीश राय कुलरिया जैसे नौजवान को इसकी बागडोर सौंपने की शुरुआत कर दी है। मैं तो इसका बड़ा सम्मान करता हूँ। अंतरराज्यी समागमां ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਦੇ 30ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਰੁਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਲਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਮਿਆਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੇਤਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। पंजाबी लघु कथा के, पंजाबी मिन्नी कहानी के जितने भी प्रयास हैं उस सबका से निसंदेह बिना किसी संदेह के मिन्नी संस्था को जाता है। मिन्नी को केवल पंजाबी की पत्रिका ने कह करके लोक कथा की एक विश्व की पत्रिका कहेंगे, जिसने अधिकतम लेखकों को जोड़ने की और उनके गुणात्मक साहित्य को प्रस्तुत करने का एक सबसे बड़ा कार्य किया है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। रूप ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ रहेगा। पंजाबी की मिनी कहानी को हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हम सामने रखकर हम गर्व महसूस करते हैं। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।